اسرائیل کی اولاد بڑھنے لگی اور مصر ملک اس سے بھر گیا۔ پھر مصر میں ایک نیا فرعون حکومت کرنے لگا۔ وہ یوسف کو نہ جانتا تھا۔ وہ فکر کرنے لگا اور اپنی رعایا سے کہنے لگا کہ دیکھو، اب اسرائیلی بہت بڑھ رہے ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہمارا ملک ہم سے چھین سکتے ہیں، سو ہمیں انہیں غلام بنا کر انہیں ستانا چاہیے۔ مصریوں نے اسرائیل کی اولاد کا جینا دشوار کر دیا، پر اسرائیلیوں کو جتنا زیادہ ستایا جاتا تھا وہ اتنی ہی زیادہ تعداد میں بڑھتے تھے۔ تب فرعون بادشاہ نے عبرانی دائیوں کو حکم دیا کہ اسرائیلی عورتوں کو جب بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، اور فرعون کے اس حکم پر عمل فوراً شروع کر دیا گیا۔ ایک اسرائیلی ماں نے 3 ماہ تک اپنے بیٹے کو چھپا رکھا، اور جب وہ اور چھپا نہ سکی تو اس نے بچے کو سرکنڈے کی ٹوکری میں رکھ کر دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ جب فرعون کی بیٹی دریا پر نہانے آئی تو اس نے اس ٹوکری کو سرکنڈوں میں دیکھا اور اندر جھانکا۔ اس نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور اس پر ترس کھایا اور کہا، ارے یہ تو ایک اسرائیلی بچہ ہے۔ اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کا نام موسیٰ رکھا، کیونکہ وہ پانی میں سے نکالا گیا تھا۔ اس طرح موسیٰ کی قسمت میں ایک دن مصر کا بادشاہ ہونا لکھا تھا۔ جب موسیٰ جوان ہوا تو اس نے اپنے اسرائیلی بھائیوں کی مشقتوں اور تکلیفوں کو دیکھا۔ ایک دن ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ موسیٰ نے یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مصری کو مار کر ریت میں چھپا دیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے، مگر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدین میں جا بسا۔ 40 برس بعد فرعون چل بسا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے، اور ان کا رونا خدا تک پہنچا۔ خدا نے ان کا کراہنا سن کر اپنے عہد کو یاد کیا جو اس نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ موسیٰ چرواہا بن گیا، اور جب بھیڑوں کو چرا رہا تھا تو خدا کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلوں میں اس پر ظاہر ہوا، کیونکہ جھاڑی جل تو رہی تھی پر بھسم نہیں ہوتی تھی۔ تب موسیٰ اس کرشمے کو دیکھنے لگا۔ جب خدا نے دیکھا کہ موسیٰ جھاڑی کو دیکھنے آ رہا ہے تو خدا نے جھاڑی میں سے پکار کے کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ بولا، میں یہاں ہوں۔ تو خداوند نے کہا، تو نزدیک نہ آ اور پاؤں کے جوتوں کو اتار دے، کیونکہ جس مقام پر تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں۔ اب موسیٰ نے اپنا منہ ڈھانپ لیا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ پھر خدا نے کہا، میں نے مصر میں اپنے لوگوں کی تکلیف کو دیکھا ہے، ان کی فریاد کو بھی سنا ہے۔ اب میں اتر آیا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ایک ایسے ملک میں پہنچاؤں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اس لیے موسیٰ، میں تجھے فرعون بادشاہ کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو اسرائیلی لوگوں کو مصر سے نکال کر لے آ۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں اور اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لاؤں؟ اور جب میں اسرائیلیوں کے پاس جا کر ان سے یہ کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ تو اسرائیلیوں سے یہ کہنا کہ جس کا نام میں ہوں اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، اے خداوند، میں خوش بیان بالکل نہیں، میری زبان کند ہے، رک رک کر بولتا ہوں۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ کیا میں یعنی خدا نے نہیں؟ پھر خدا نے کہا، تیرا بھائی ہارون بولنے میں بہت قابل ہے، وہ تیری طرف سے بات چیت کیا کرے گا؟ میں اس کی زبان کے ساتھ اور تیری زبان کے ساتھ جو کچھ تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے سکھاتا جاؤں گا، اور میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا اور بہت سے معجزے مصر میں دکھاؤں گا۔ پھر بھی فرعون تیری نہیں سنے گا، تو فرعون سے کہنا کہ خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے اور پہلوٹا بیٹا ہے، اسے میری عبادت کے لیے مصر کی غلامی سے رہائی دے۔
अगर तू इसराइल को जाने न देगा तो मैं तेरे पैलोठों को मार डालूंगा। मूसा और हारून ने यह खबर फिरौन को सुना दी कि खुदा ये कहता है कि मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से रिहा कर कि वो मेरी इबादत कर सकें। फिरौन ने मूसा से पूछा, तेरा खुदा कौन है कि मैं उसका हुक्म मानूं? मैं तेरे खुदा को नहीं जानता, नहीं मैं इसराइल को जाने दूंगा। तब मूसा खुदा के पास लौटकर कहने लगा, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों फिरौन के पास भेजा था? मैं तेरा नाम लेके फिरौन के पास गया, मगर तूने अपने लोगों को रहाई नहीं बख्शी। खुदा ने उससे कहा, मैं ही खुदाबंद हूँ और मैं जो खुदाओं का खुदा हूँ और अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने अपने आप को जाहिर किया है। तब खुदा ने मूसा को समझाया कि वो बहुत जल्दी अपने आप को खुदाबंद ताला की सूरत में मिस्रियों के सामने जाहिर करेगा, जिससे वो जान जाएंगे एक ही सच्चा खुदा है और सबको उसकी इबादत करनी चाहिए, न कि उसकी बनाई हुई चीजों की। तब खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि अपनी लाठी लेकर फिरौन के पास जाओ और अपने हाथ को फैलाकर मिस्र के पानी छुओ। मूसा और हारून ने खुदा के हुक्म के मुताबिक लाठी को दरिया में मारा। दरिया का पानी खून बन गया और दरिया की सब मछलियां दम तोड़ गईं और दरिया से बदबू आने लगी और मिस्र के लोग दरिया का पानी पी न सके। खुदा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि मेरी रियाया के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। अगर वो नहीं जाने देगा तो मैं मेंढक भेजकर सारे मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा। मगर फिरौन नहीं माना तो सारे मिस्र में मेंढक भर गए। घरों, बिस्तरों, तंदूरों, बर्तनों में मेंढक ही मेंढक पहुंच गए, यहाँ तक कि दरिया में भी। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुला के कहा, जाओ खुदा से गुजारिश करो कि वो मेंढकों को यहाँ से दूर करे और मैं इसराइलियों को वापस जाने दूंगा। मगर जब फिरौन को राहत मिली तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, जैसे खुदा ने कहा था। इसलिए खुदा मुल्क मिस्र पर आफत लाता रहा। फिरौन हर दफा आफत दूर करने की गुजारिश करता रहा और हर दफा वादा खिलाफी करता और इसराइलियों को जाने न देता। तब तमाम मुल्क मिस्र में जुएं और मच्छर फैल गए। इंसान और जानवर मच्छर और जुओं से भर गए, क्योंकि सारी गर्द जुओं और मच्छरों में बदल गई थी। तो जादूगरों ने फिरौन बादशाह से कहा, ये तो खुदा का ही काम है। और फिर खुदा ने एक महामारी फैलाई तो मिस्र के सब चौपाए मर गए, मगर इसराइल की औलाद का कोई भी चौपाया नहीं मरा। अब मूसा फिरौन के सामने आया। मूसा और हारून ने मुट्ठी भर राख लेकर आसमान की तरफ उड़ाई, जो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फफोले बन गई। फिर खुदा ने मिस्र में भारी ओलों, आंधी और तूफान लाने का वादा किया। जिन लोगों ने खुदा की बातों को माना, उन्होंने अपने नौकरों और जानवरों को घरों के अंदर छुपा लिया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज न किया, उन्होंने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। फिर खुदावंद ने बिजली की कड़क और ओले बरसाए, आग जमीन तक आने लगी, बाहर के सब दरख्त टूट गए। इस आफत ने क्या इंसान क्या हैवान सबको मार डाला। सिर्फ जश्न के इलाके में जहाँ बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। तब खुदावंद ने मिस्र पर टिड्डी दल से कहर बरसाया। टिड्डियों ने सारे मुल्क को ढांक लिया, हर तरफ अंधेरा छा गया। टिड्डियों ने ओलों से रही सारी सब्जी और दरख्तों को चट कर लिया। मिस्र की जमीन से हर सब चीज खत्म हो गई। फिर खुदावंद ने हर तरफ ऐसी तारीकी फैलाई कि सारा मिस्र 3 दिन तक अंधेरे में फंसा रहा। लेकिन बनी इसराइल के सब घरों में उजाला रहा। फिरौन का दिल अब भी सख्त था, खुदा के बंदों को जाने न दिया। फिरौन ने मूसा से गुस्से में कहा, मेरे सामने से दफा हो जा और मुझे अपना मुंह न दिखाना। जिस दिन मेरा मुंह देखेगा उस दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने उससे कहा, तूने ये ठीक कहा है, मैं तेरे चेहरे को कभी नहीं देखूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक ऐसी बदतरीन बला लाऊंगा कि वो उससे मजबूर होकर तुम लोगों को जाने देगा। ये बला बहुत ही गजबनाक और खतरनाक होगी। मिस्र में इंसान और हैवान के सब पैलौठे मर जाएंगे। तख्त नशीन होने वाले फिरौन के पैलौठे से लेकर उसकी लौंडी के पैलौठे तक सब के सब मर जाएंगे। सारे मुल्क मिस्र में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा। एक ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा न कभी पहले हुआ
न फिर कभी होगा। खुदा ने मूसा से कहा कि इसराइल की रियाया से कहो कि हर घराने के लिए एक बर्रा चुन रखे। ये बर्रा बेऐब और 1 साल का नर हो। 4 दिन बाद सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और तुम जूफे का एक लेकर खून में डुबोना और उस खून को ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और कोई भी सुबह होने तक अपने दरवाजे से बाहर न निकले। और उसी रात गोश्त को आग में भून कर खाना, और तुम उसकी कोई भी हड्डी न तोड़ना। तुम गोश्त को बेखमीरी रोटी के साथ खाना, क्योंकि ये फसह खुदाबंद की है। उस रात मैं मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा और इंसान व हैवान के तमाम पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के तमाम देवताओं को भी मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। मैं खुदाबंद हूँ। तुम्हारे दरवाजे पे लगा हुआ खून तुम्हारी सलामती की वजह होगा। जब मैं दरवाजे पे खून देखूंगा तो वबा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, और ये दिन हर साल तुम्हें याद कराएगा। और खुदावंद के लिए तुम बेखमीरी रोटी की ईद मनाया करोगे, क्योंकि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती।